نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. بھئی ایکو کم کر دو, آواز کم کر دو, ایکو کم کر دو. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے, معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں, قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. اور گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے باغ بغیر, سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر. بغیر عشق نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر. آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, بے شک یا رسول اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. سبحان اللہ. آج مجھ سے پیش رو اپنے کافی بیانات سنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں اور کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے. میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار, بے شک. اور نبی معجزہ لے کر آئے, لیکن میرے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. خود قرآن فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل ہے. یہاں تک کہ میرے اور آپ سب کے آقا کی شان, افسوس یہ ہے اتنی سچی باتیں ذہن میں رکھ کر بھی پھر برابری کا دعویٰ کریں. میرے اور آپ سب کے آقا اگر کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو میٹھا ہو جائے, سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو لبریز ہو جائے, ٹوٹی ٹانگ پہ لگا دیں تو صحیح ہو جائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر آ جائے اور وہ لے کر پہنچے اور میرے آقا اپنا لعاب دہن لگا دے تو آنکھ صحیح ہو جائے. کون نہیں جانتا کہ ہمارے اشارے پر ہمارے بچے نہ اٹھیں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے, اشارہ کر دے تو چاند کلیجہ چیر دے, میرے آقا اشارہ کر دے تو پیڑ چل کر آ جائے. میرے آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو بریلی کے تاجدار نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے. اشارے سے چاند چیر دیا, ڈوبے ہو خور کو پھیر لیا, گئے ہو دل کو عطر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. بہت اچھے. سبحان میرے آقا کی شان بے مثال ہے. لیکن آج میں اس معجزہ کی بات کر رہا ہوں جو کل بھی اسی حال میں تھا اور آج بھی اسی حال میں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور وہ میرے آقا کا معجزہ قرآن پاک. قرآن پاک اسی لیے کہا ایک طرف رحل پر ہے کلام خدا, ایک طرف ذات پاک کے رسول خدا. فرق دونوں میں ذرہ برابر نہیں. یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. اگر قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہو تو آقا کی سیرت پڑھ لو. بہت اچھا. اور نبی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو. پورا قرآن نبی کی تاریخ, نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے.
لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت اور پھر ہم پریشان. دیکھیے کیا کوئی مومن غریب ہو سکتا ہے یا ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. تو جس کے نصیب میں ایمان ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا اور اس سے بڑھ کر عزت بھی نہیں. تو آپ مومن ہیں اور مومن کی شان یہ ہے اگر قرآن پہ عمل کریں گے تو مومن کسی بھی حال میں ناکام نہیں رہے گا. اس لیے کہ دنیا دار میں اگر پریشانی آئے وہ گھبراتا ہے, دولت آئے تو اتراتا ہے, لیکن مومن کی شان یہ ہے اگر پریشانی آئے تو صبر کرے, بے شک. اور دولت ملے تو شکر کرے. یہ میری ماں بہنیں روزانہ باباؤں کے چکر لگاتی پھرتی ہیں, کوئی تعویذ مل جائے, دولت آ جائے, مالداری ہو جائے. لیکن یاد رکھو قرآن نے کہا ہے اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا. بے شک بے شک. سبحان یعنی اللہ. ایک نسخہ قرآن پاک کا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں, تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا, وعدہ. بے شک. سبحان اللہ. تو اگر شکر کیا تو شاکر ہوئے, پریشانی آئی صبر کیا تو صابر ہوئے. بے شک. اور صابر کا مقام اور اونچا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک. اب آپ ہی بتائیے جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی گھاٹا ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن کا صحیح سبق پڑھا نہیں. درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, ہم نے قرآن پاک کا سبق بھول گئے. او میرے بھائی, دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیوں؟ رب فرماتا ہوا معاکم اینما کنتم, وہ رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. جی. بندوق تیرے ساتھ ہے, نڈر ہو جاتا ہے. دو پہلوان تیرے ساتھ ہے, نڈر ہو جاتا ہے. میرے ساتھ فوج ہے, میرے ساتھ ہتھیار ہے, اور خدا تیرے ساتھ ہے, پھر تم کیوں ڈرتا ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. آج کمزوری یہی ہے, ہم نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا. میرے بھائی اگر تو اپنا مقام سمجھ لے, تیری بلندی کا عالم کیا بہت اچھے. سبحان اللہ. کیوں کہ کل ہمارے پاس دولت کی بنا پر عزت نہیں, تعداد کی بنا پر عزت نہیں. ہمیں قسم خدا وحدہ لا شریک کی جو مقام ملا ہے وہ نبی کی غلامی کا صدقہ. اس لیے کہا ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. جب تک ہم نبی کے سچے غلام رہے کامیابی نے قدم چومے, اور جب سے وہاں سے ہٹے ہیں تو ذلت اور رسوائی ہمارا ٹھکانہ. نہ میرے بھائی تاریخ پلٹ کے دیکھ, اور لوگ ہیں جو آگے 21ویں صدی میں جانا چاہتے ہیں. تجھے کامیاب ہونا ہے تو پیچھے پلٹ, اور جب تم پیچھے پلٹے گا تو کون سی طاقت ہے جو تجھے رسوا کر دے؟ کیا ہمارے سامنے غریب نواز کا دور نہیں ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں, 22 رجواڑے موجود ہیں, اور یہ حال کر دیا کہ پانی بند. لیکن بتا دیا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی غلام ہوتی ہے. واہ واہ. سبحان ارے اللہ. پانی بند کیا, گھبرانا چاہیے تھا, پریشان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کیوں نہیں گھبرائے؟ اس لیے کہ آقا کی حدیث پاک ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بتائیے پہرا لگا ہوا ہے, فوج لگی ہوئی ہے, اور غریب نواز خود نہیں گئے, غلام سے کہا سادی جا اور پانی لے کر آ. تو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ جب وہ پانی لینے گئے تو بہت بڑے پروہت تھے اجمیر کے, اور وہ مسلمان بھی ہوئے تھے. تو خواجہ کی طاقت دیکھ کر, اس لیے کہ جب اونٹ بیٹھے رہ گئے اور چرواہے آتے ہیں کہ حضرت اونٹ نہیں اٹھ رہے, بادشاہ نے کہا راج کاج کی بات ہم سے پوچھو, یہ کیا پوچھتے ہو؟
कहा जी हम तो तंग आ गए, नहीं उठ रहे। कहा हुआ क्या है आज? रोजाना तो तुम चरा के लाते हो। एक फकीर आया था, उसे नहीं बैठने दिया। उसने कहा अच्छा बैठे रहे। तो कहा जा माफी मांगो। तो इस शादी जो सबसे बड़ा पुरोहित था वहां का, इसने कहा मैं भी चल के देखता हूँ, ऊंट हमारे और कब्जा किसी का, जमीन हमारी और कब्जा किसी का। जब गए तो कहा बाबा आप तो दयालु हो, वो चलेंगे तो चलेंगे वरना भूखे मरेंगे। आपने फरमाया जा उठ जाएंगे। इशारा किया, उठ गए। वो तो उठ गए, साथ ही बैठ गया। अब कहा हुजूर अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं समझ गया ये सब झूठे हैं, हुकूमत इनकी है लेकिन ताकत तो आपकी चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से कह दिया, जमीन छोड़ती नहीं। ऊंटों से कह दिया, ऊंट उठते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब ये 800 साल पहले का वाकया, जब तादाद थोड़ी थी तो समझा दिया गया चंद ऊंट जो राजा के थे वो अगर ख्वाजा बिठा दे तो उनकी फौज उठा ना सके। ये करोड़ों की तादाद में जो दीवाने हिंदुस्तान में ख्वाजा ने बसाए हैं, तो किसी की ताकत है जो इन्हें उठा दे? सुभान अल्लाह, सुभान डरते थे किसी से? डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और जो डरे हक से, हर एक उससे डरे, उससे हर देव पर ही भागे पड़े। अफसोस ये है हमने अपना मकाम सर खो दिया। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कभी वकार। वक़ार, वाह मेरे भाई पीछे पलट, वाह। पाबंदी लगा दी। तो शादी जब गए तो कहा शादी हम पानी नहीं देंगे। और तू इनमें क्यों चला गया जिनके पास पानी भी नहीं है? इधर आना। उसने कहा मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, पानी लेके जाऊंगा। कहा फौज लग रही हम नहीं देंगे। कहा अच्छा मैं बुला लेता हूं। वो समझ गए अरे जिनका कब्जा कल भी जमीन पे था, ऊंटों पे था, उसी जमीन पर यह सागर भी है। तो उसने कहा भेजा किसने? पावरफुल ने है। तो कहा आना सागर। अब देखिए एक वक्त में कई चीजों के एतराजों के जवाब दिए गए हैं। जब नबी का मकाम बहुत बुलंद है, सहाबा का मकाम बहुत बुलंद है, जब नबी के गुलामों की शान ये है, कहते हैं कि इमाम हुसैन पानी को तरस गए। ओ कमीने होश में आ, वो तो इमाम हुसैन है, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का आलम ये। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर वो कह दे तो सागर चला है। समझाया गया था वो इम्तिहान गाह था और इम्तिहान भी सब्र का था। अगर बुला लेते तो एक करामत बढ़ जाती, लेकिन सब्र के इम्तिहान में फेल हो जाते। वरना दुनिया को बताया है ये इस्तिकामत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखते सूए फलक, ये हमारा अकीदा। देखते सूए फलक, सागर एक नजर, 400 छाती घटा, जम के बरसता पानी, तिसना लब रह के बताया यह सब्र जमीन, वरना जमजम की तरह फूट निकलता पानी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो इमाम हुसैन ने इस्तिकामत, और इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज है। तो एक चुल्लू पानी लिया नहीं, बच्चे मौजूद हैं, प्यास है, लेकिन सब्र का इम्तिहान था। तो एक चुल्लू पानी, और बेटे ने बताया है करामत देखना है तो इधर आ, पावर देखना है तो इधर आ। तो मटका लेकर नहीं भेजा, कोई पतीला लेकर नहीं भेजा, एक प्याला। और ये 2 सवालों के जवाब थे एक ही चीज के जरिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाद मर्तबा ऐसा होता है, जिस अमीर खुसरू की एक खूबी थी कि कई बातों के जवाब एक वक्त में दे देते। सही बात है, बेशक। अंडा, कहा अंडा क्यों ना खाया और जूता क्यों ना पहना? सवाल कितने हैं? 2। आपने एक ही जवाब दिया, तला ना था। जूते के नीचे तला ना था, अंडा कच्चा था, तला ना था। किसी ने पूछा अमीर खुसरू से कि गाना क्यों ना गाया और गोश्त क्यों ना खाया?
آپ نے کہا گلا نہ تھا، گوشت کچا تھا، ادھر گلا نہ تھا۔ تو یہاں بھی بات دو تھی، جواب ایک ہے کہ امام حسین پانی نہ لا سکے، دوسری بات امت بہت موٹی، چادر نبی کی چھوٹی، اور اتنی بڑی امت ایک چادر میں کیسے آئے گی؟ غریب نواز کہتے ایسے آئے، ساگر موٹا پیالہ چھوٹا، جب میں ان کا غلام ہو کر موٹے ساگر کو چھوٹے پیالے میں بھر سکتا ہوں تو میرے آقا بھی موٹی امت کو اپنی چادر میں چھپا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کریم کانفرنس۔ اس وقت جو ہے کہا تھا کیا پیارے انداز میں، ایک ہی پیالے میں خواجہ نے انا ساگر بھرا، سوچئے کیسے بھرا، اور سوچتے رہ جائیے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ کام آپ نے کر کے دکھایا تھا۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میرے بھائی وہ اپنی طاقت تو نہیں سمجھا، وہ سادی جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پیالہ لے کر آئے تھے، اور بھکاری بن کے جب بادشاہ آیا تھا، یہاں تک ہوا ہے کہ صرف ساگر کا پانی نہیں سوکھا تھا، کنواں میں پانی سوکھ گیا تھا، عورتوں کی چھاتی سے دودھ غائب ہو گیا، پریشانی کا عالم ہوا تو بھیک مانگنے آئے تو کہا اٹھا لے جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے 67,000 لوگوں نے کلمہ قبول کیا تھا اس دن، اور اس وقت کہا اٹھا لے جاؤ، بڑے بڑے پہلوانوں سے پیالہ نہیں اٹھا۔ تو ایک پیالہ جس میں پورا ساگر اٹھائے کیسے؟ تو آپ نے حکم دیا سادی اٹھاؤ، تو بسم اللہ کو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بسم اللہ پڑھا اور سادی نے پورے ساگر کو اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈالا ہے تو ساگر لبریز ہو گیا۔ تو میرے بھائی ہماری حقیقت تو بہت بلند ہے، لیکن شرط یہ ہے، قرآن آج بھی اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، سستی نہ کرو، پھر کل بلندی تمہارے لیے ہے، تخت و تاج تمہارے لیے ہے، حکومت تمہارے لیے ہے۔ شرط یہ کہ مومن ہو جاؤ۔ شرط کیا ہے بھیا؟ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی ذات پہ یقین کا نام ایمان ہے یا نہیں؟ کلمہ میرے ساتھ پڑھے، لا الہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور نبی؟ اچھا پھر آج ایک سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں کہیں، اور لکھ دیا کیمرے کی نگاہ میں ہے، تو ہم ڈر گئے، چوری نہیں کر رہے، آ جائیں گے۔ او میرے بھائی، اس کا کنیکشن کاٹ دے، اس پہ کپڑا ڈال دے، وہ چوری کر کے پوری مشین اٹھا کے لے گیا، سب خراب۔ لیکن تجھے اگر ایمان ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرنے دے گا ایمان۔ رات کے اندھیرے میں بھی جو گناہ سے بچا لے وہ ایمان ہے۔ اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، ارے بولو کوئی دیکھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک اور بات، اللہ کے لیے ابھی چھوڑ دو تھوڑی دیر، یہ بتاؤ آپ سلام جب کرتے ہیں نا تو ایک آدمی کو بھی السلام علیکم نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جمع کیوں؟ وہ اکیلا ہے، عربی گرامر نہیں جانتا، تو کہیں گے مولانا صاحب ابھی آپ کو ہوش نہیں ہے، اکیلا کوئی آدمی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اکیلا کوئی کیوں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہر ایک آدمی کے کاندھے پہ 2 فرشتے موجود ہیں۔ بے شک سبحان ہے کہ نہیں؟ جو شک کرے مسلمان نہیں ہے، قرآن ہے۔ اب 2 وہ 1 جمع ہو گیا نا۔ اب بتائیے کوئی کنیکشن کاٹ سکتا ہے ان کا؟ کوئی پردہ ڈال سکتا ہے؟ ارے اس کے سامنے پردہ چھپا کے آ جا، تو منہ چھپا کے، وہ اندر منہ دکھا دے گا کیا؟ اس کے سامنے تو نے منہ چھپا لیا تو چھپ گیا، لیکن کرامن کاتبین سے بھی منہ چھپا سکتے ہو کیا؟
میرے بھائی ایمان ہی کی تو کمزوری ہے آج جو ہمارے اندر ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے سب دیوانے مصطفیٰ ہیں. بے شک سبحان اللہ. ہاں کمی ہے تو ہماری یہ ہے کہ ہم بدعمل ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی خرابی کیوں آ رہی؟ یہ بتاؤ، ایک آدمی گواہ ہے، اسے آپ توڑ لیتے ہو نا، ٹوٹ جاتا ہے. روپیہ دے، ایک چائے پلا تو ٹوٹ جائے گا. لیکن میرے بھائی اگر قرآن پاک پر یقین ہے تو آپ جو گناہ کر رہے ہو نا یہ لکھے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب تمہاری تیار ہو رہی ہے، اور جس وقت جو ہے قیامت کے دن پیش کی جائے گی تو پڑھوایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا اقرا کتابک، یہ کتاب پڑھ لے، پڑھوا لے نہیں. کوئی ان پڑھ نہیں رہے گا. مرنے کے بعد سب پڑھ جائیں گے تو عربی پڑھے گا بھی سمجھے گا بھی، اور کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا. یہ قرآن ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے یہ میری کتاب بچپن میں کیے وہ موجود، جوانی میں کیے وہ موجود، تنہائی میں کیے وہ موجود، گلی کوچوں میں کیے. لیکن انسان ہے وہ کہے گا مولا تیرا تو قانون ہے، عدل انصاف ہوگا، انہوں نے لکھ دیا ہوگا، کوئی گواہ؟ تو رب فرمائے گا ہاں گواہ بھی پیش کیے جائیں. میرے بھائی قرآن کو پڑھ، اس وقت قرآن گواہ آئیں گے. کون سے؟ قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. ارے کیا ہوگا تیرا اس دن جس دن زمین تیری خبریں بیان کرے گی، جس زمین پر تو نے پاپ کیا ہوگا، جس زمین پر کالا منہ کیا ہوگا، جس زمین پر تو نے رشوت لی ہوگی، جس زمین پر کسی کی عزت لوٹی ہوگی، وہ زمین کا ٹکڑا کہے گا مولا میرے اوپر اس نے پاپ کیا. ہے کوئی زمین کے ٹکڑے کو منع کرنے والا؟ اور دوسرا گواہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج تیرے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، تیرے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور تیرے پیر گواہی دیں گے جو کرتے. ہمارے ہاتھ کہیں گے ہم سے پکڑا تھا، ہمارے پیر کہا ہمارے ذریعے زر چلا تھا. اب بتاؤ اگر قرآن کو مانتے ہو تو یہ سی سی ٹی وی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تیرے کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں، تیرے ہاتھ پیر تیری گواہی دیں گے تیرے خلاف. ہاں بندے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج بھی بیدار ہو جائے تو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو کھویا نہیں کہتے. تو آج بھی موقع ہے، سچے دل سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو رب کی رحمت کے سامنے کچھ بھی. سبحان اللہ بے شک بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد. یہاں ایک دھوکہ دیتا ہے شیطان، بڑا تیز ہے. دھوکہ کیا دیتا ہے؟ توبہ ایک بار ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے، ابے 10 بار ہو جائے گی. انہیں تو 20 مرتبہ توبہ کر دی. یا مذاق کر رہا اللہ کے ساتھ؟ اب وہ سمجھتا ہے بات سچ کہہ رہا ہے. اب اندر سے پھر آواز آتی ہے توبہ تو تیری قبول ہوگی نہیں، 10 بار توڑ چکا. تو اب جب بھی توبہ تو ہوئے نہیں تو پھر مزے اڑا رہے. پھر وہ نا امید ہو کر، اس لیے فرمایا نا امید از رحمت شیطان ہوا. اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے کے سمجھاؤں. مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ شکایت کرنے جاتا ہے، دوسرے بچے اس کو روکتے ہیں، رک جاتے ہیں. وہ نہیں رکتا، جب وہ جانے لگتا ہے تو پیٹنے والا 2-4 گھوسے اور لگاتا ہے. اب اسے پوچھے کیوں؟ وہ کہتے ہیں معاملہ صاف ہے، اب جب بھی سزا ملے گی، جب بھی ملے گی تو کیوں نہ جو ہے 2-4 گھوسے اور لگا دوں. تو یہی ہوتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم کیوں نہیں اور گناہ کر لے. تو رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید. اور یہ نہیں کہا چوری تم نے کی، گناہ تم نے کیے،
لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا ظلم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ارے تو نے گناہ کیا تھا، توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا، لیکن تو نے توبہ نہیں کی اور جہنم کا ایندھن بنا، یہ تو نے ظلم کیا. تو آج موقع ہے سچے دل سے توبہ کر، اور توبہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا. جی جی بے شک سبحان اللہ. ہمارے آپ سب کے آقا فرماتے ہیں سچا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. بے شک توبہ سبحان کے لیے اللہ. جب تک موت نہیں آئے توبہ کا دروازہ کھلا، لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں. موت کا ہمیں کوئی پتہ. تو لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹا توبہ میں جلدی کرنا، اس لیے کہ موت اچانک آئے گی، مہلت نہیں ملے گی. تو ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو اور اپنا معاملہ صاف کر کے سو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. تو بولو قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ ارے بولو ہدایت. بے شک کیا ہے یہ؟ ہدایت. قرآن کھانے کے لیے نہیں، پیجے فاتحے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہے ہمارے لیے ہدایت. تو اب ہمیں جو بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے وہ قرآن سے، پھر ہم کامیاب. لیکن آج بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے بھائی سے ہم دور ہو رہے ہیں، ماں باپ سے ہم دور ہو رہے ہیں، جی رشتہ داری ہم توڑ رہے ہیں، صحیح بات. پڑوسی کا ہمارے پاس خیال نہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں، انا ہمارے اندر، گھمنڈ ہمارے اندر. یہ ساری بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں ان میں اصل وجہ کیا ہے؟ بھائی سے کس نے دور کیا؟ ماں باپ سے اولاد کو کس نے دور کیا؟ رشتہ داروں سے کس نے دور کیا؟ ہم نے کہا ہے قرآن تو بتا. تو وقت کی کمی، قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو، حق ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. بے شک اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. پتہ چلا سب سے پہلے جو خدا کے ذکر میں رکاوٹ، اور ذکر ایک نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر کو اتارا. وہ قرآن بے شک سبحان تو اللہ. قرآن سے بھی ہمیں غافل کر. تو اب خدا کی یاد سے ہم غافل کیوں؟ اولاد کی بنا پر. تو بتایا یہ اولاد کی محبت. دوسری جگہ فرمایا انما المال والاولاد فتنہ. یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، تیری آزمائش ہے. مکان تو بنائے گا، اولاد رہے گی، زمین تو نے دبائی، حرام مال تو نے لگایا، قیامت کے دن اور قبر میں تو ٹھکے گا اور رہیں گے کون؟ یہ مال جو تو نے جمع کیا، دوسرے قرآن میں ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا. یہ مال مجھے بچا نہیں سکتا. جب مال بھی نہیں بچا سکتا اولاد بچا لے گی؟ نہیں. یہ مال اور اولاد نہیں بچائے گی. لیکن جو تو نے کمایا ہے، ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت برباد کر دے. اور اگر کسی کا 1 روپیہ تم نے دبایا ہے، بہت بڑی بات ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، فتح رضیہ کبھی پڑھا ہو سنا ہو تو 1 پیسے کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دی جائیں گی. ارے تم نے کسی کا 1 روپیہ نہیں 1 پیسہ دبایا تو 700 باجماعت نمازیں اس کے لیے دی جائیں گی. 1 روپیہ میں 100 پیسے ہوتے ہیں. اب ذرا کیلکولیٹر لے کر حساب لگا لو 1 روپیہ میں کتنی لاکھوں نماز گئی. اور جو ہزاروں روپے لے کے بیٹھ گئے پھر کیا ہوگا؟ بھئی آج ہم جو سب سے بڑی برائی کی چیز ہے
कुरान पाक ने उसी की तरफ हमें इशारा किया है कि हमें रुसवा करना, हमारे अंदर घमंड पैदा करना, याद रखिए ये पैसे काम नहीं आएंगे। हाँ, इसी को अगर चाहो, यही औलाद और यही दौलत तेरे लिए राहत भी हो सकती है। सदका जारिया में जहां और चीज है, वहां नेक लड़का भी है जो माँ बाप के लिए दुआ करे। क्या बात है, वाह वाह, वलदुन सालिह यदूलु। सुभान अल्लाह। फिर अगर तूने अपने बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज में की है तो तू कब्र में आराम करेगा। तेरा बेटा जो नेक अमल करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो कुरान की तिलावत करेगा, उसका सवाब तुझे तेरी कब्र में भी मिलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। तो कुरान ने जो कहा यही माल और औलाद फितना है, और अगर इसी को कुरान के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया, और कुरान ने कहा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह, जो तुमने अल्लाह की राह में नेकी जमा कर ली वो अल्लाह के पास महफूज पाओ। अब बताओ, यही रुपया है जिन लोगों ने मदरसे में दिया और उन्होंने उसी को तब्दील करके हिफ्ज़ की शक्ल में, बोले ये आप कौम का ही तो चंदा है ना। बेशक सही बात। तो तुम्हारा रुपया हाफिज की शक्ल में जब कुरान पढ़ेगा तो किसको नहीं मिलेगा सवाब, बताइए। और जब तक ये 7 पीढ़ियों को तो बख्शवाएंगे, लेकिन जिन्होंने चंदा दिया है, जिनके चंदे से ये कमाल है मदरसों का। सुभान अल्लाह। अबे आप जो है क्या तब्दील करोगे? बहुत अच्छे। अरे माल के मैल को हाफिज की शक्ल में, आलिम की शक्ल में ये ढाल कर दे रहे हैं, इनसे बढ़कर एहसान किसका? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। असल में हम आज सबसे बड़ी परेशानी, आज तो अफसोस ये है 10 रुपए दे दिए तो एहसान जमाता मैंने बहुत कुछ कर दिया, और सेठ जी साहब मौलाना साहब को ये समझता है कि हाँ ये गाली है। ओ खुदा के बंदे, एहसान मान। जो तू मदरसे में दे रहा है, या तेरे महल्ले की गरीब औरतें हैं, या जो यतीम हैं, या बेवा हैं, कसम खुदा वहदहुल्ला शरीक की, तेरा उन पर कोई एहसान नहीं है, उनका तेरों पर एहसान है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब आजमाया है, उन्हें लेकर आजमाया, तुझे देकर आजमाया, उनके लिए एक जिम्मेदारी है कि तू सब्र कर, और तुझे जिम्मेदारी दी है कि तलाश कर। हर अमीर की जिम्मेदारी है वो तलाश करे बेवा कहां है, बहुत अच्छी, गरीब कहां है, यतीम कहां है। अगर महल्ले में आम आदमी पर कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे आका फरमाते हैं वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। सहाबा पूछते आका कौन? का खुद थापा हो, पड़ोसी भूखा हो, वो मोमिन नहीं। तो तुम्हें जिम्मेदारी क्यों? इसलिए कि 100 रुपया जब तुझे मिले हैं तो तेरे 100 रुपए में 2.5 रुपया यतीम बेवा मिस्कीन का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, फी सबीलिल्लाह, दीन के कामों के लिए है। जब 2.5 रुपया उनका है तो अब तुमने 2.5 रुपया बेवा यतीम का साल भर इस्तेमाल किया है, सही। अब तू उसको पहुंचाता है तो उनका हक उनको दे के आ रहा, तो एहसान क्या कर रहा है? बल्कि वो कबूल करके तेरे माल नापाक जो था उसे पाक कर रहे हैं, ये एहसान उनका। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच, आज हम जो है वही जमाल का मैल है, और वो हम पर फर्ज था, और वो उनका हक था जो हमारे माल में मिला के दिया था, और हमें हुक्म दिया पहुंचा, तो उनका हक उन तक पहुंचा रहे, तो एहसान क्या कर रहे? और फिर फोटो खींचे जा रहे, उनकी जिल्लत की जा रही है। एक कंबल क्या उठाया, सच कहा है, आज किसी ने ऐसा जरा सा कर दिया, सर से तिनका क्या उतारा, सर पे छप्पर रख दिया। एक कंबल क्या दिया, गली गली उनकी रुसवाई कर। मेरे भाई, रियाकारी खत्म करो, खुलूस पैदा करो। अगर इस मामले में आएंगे तो हम जिनके मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, आपका गुजर हुआ, और जैसे ही गुजर हुआ तो दुनिया हैरत ज़दा है, न जाने कितने गुजरे होंगे, कुछ नहीं, एक बच्चा रो रहा था,
आप रुक गए, क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है? कहा कि घर में तेल नहीं, बच्चा अंधेरे में रो रहा है। इमाम आजम को समझने में ताखिर नहीं हुई, जहां थोड़ा सा तेल नहीं है वह खाने को कहा। आपने अपने गुलाम की ड्यूटी लगाई, कितने अपराध हैं, कितनी जरूरत है, हर महीना इतना राशन, जरूरत की चीज इस घर में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचा दिया गया। काफी दिन के बाद ईसाई था, ईसाई का वो घर था, वो कहीं मेहनत मजदूरी करने गया था, तसव्वुर में था न जाने बच्चों का क्या हो रहा होगा, कितना कर्ज हो रहा होगा। जब वो घर पे आया और आने के बाद में देखा कि घर की हालत बदली हुई है, सारा सामान मौजूद है, बच्चों की सेहत भी अच्छी है, तो ऐसे आलम में आकर है नहीं। आपने जब पूछा क्या मामला है, कि मुसलमानों के इमाम की मेहरबानी। सुभान अल्लाह, तो सुभान वो कहता है कि मैं अभी कर्ज तो अदा नहीं कर सकूंगा, लेकिन जाके मालूम तो कर लूं, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतार दूंगा। ये कितना बना? वो पहुंचा, कहा कि जी वो मेरे घर का हिसाब क्या है, कितना कर्ज है? का क्या मामला? कि फला जगह। फरमाए इस्लाम के अंदर कर्ज नहीं हुआ करता। ये तो हमारे ऊपर एक हमारा अखलाकी फरीजा था कि एक गरीब को परेशान की परेशानी दूर करना का। जब ये मजहब ये सिखाता है तो मुझे फिर कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्तेदार नहीं, वो कोई खानदान का नहीं, एक पड़ोसी का हक इस्लाम ने ये रखा है। तो जिस मजहब में पड़ोसी का इतना हक हो, उस मजहब में रिश्तेदार का कितना हक होगा, उसमें माँ बाप का कितना हक होगा। अब मेरे भाई जरा बताओ तो सही, हम अगर मुसलमान होकर एक बेटा माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, भाई से दूर हो रहा है, वो मुसलमान है कहां? क्यों? कि हमने सही मानों में मकाम समझा नहीं। बताइए, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद क्या फैसला किया? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छाई करो, भलाई करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप की भलाई का हुक्म दिया। सहाबाए किराम अर्ज करते, आका कोई ऐसा तरीका बता दो कि मुझे पता चल जाए कि मेरे बाप राजी हैं, माँ बाप मेरा रब से राजी है या? गैब दा नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं, जा अपने घर चला जा और जाने के बाद में माँ बाप का चेहरा देख ले। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, माँ बाप की रजा खुदा की रजा और माँ बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी। क्यों? आप नमाज पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, कबूल नहीं हो रही, वजह क्या है? जवाब मिलेगा। क्या किसी बंदे ने अल्लाह को देखा है, उसकी रहमत को देखा है? अरे ये भी पर्दे में। रब की रहमत को देखना तो मां की ममता को देख। एक चिड़िया जिसे पता है मेरा बच्चा मेरे काम नहीं आएगा, वो भी दाना मुंह में लेकर आती और खुद नहीं खाती, बच्चों को खिलाती है, और बच्चे उसकी आवाज पे फिदा हो जाते हैं और आने से पहले मुंह फाड़ लेते हैं। अब जरा अंदाजा लो, रब की रहमत को देखना तो मां की ममता में देख। लेकिन मां की ममता हमारे सामने, प्यार हमारे सामने। फिर नौजवानों, आज क्या वजह है कि शादी होने के बाद माँ बाप से दूर और बीवी की जुल्फों में गुम है? तो बताइए, जन्नत बीवी की जुल्फों में है या माँ के कदमों में? तो फिर आज ये हमें पता नहीं है, फिर क्या? अरे आप बताइए, हम आज के दौर में पीर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनके तो हाथ चूम रहे, उनसे दुआएं ले रहे हैं, लेकिन तेरे घर में सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। तेरी माँ जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। फिर बताओ, कितने आदमी हैं जो माँ के कदम चूम के आए हैं? ये कभी चूमा हो? मेरे भाई, इन सच्चाइयों को समझो और रिवायत को छोड़कर
पहले हकीकत में आप, इसलिए कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका चेहरा देखने पर हज मकबूल का सवाब मिले। वो माँ बाप, वो मकाम है। यहाँ इल्म जरूरी नहीं है, अमल जरूरी नहीं है, वो कितने ही गुनहगार है, तेरी जन्नत है तेरी माँ, तेरा जन्नत का दरवाजा है तेरा बाप, और उसका चेहरा देखना कितना ही गुनहगार हो, तेरे लिए तो हज मकबूल का सवाब है। हज एक बार होता है, 2 बार नहीं होता साल में। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए उनका सदका क्या का बार बार फरमाया, 100 बार भी अगर दिन में देखेगा अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, जहां कुरान ऐलान कर रहा है कि माँ बाप को उफ तक भी ना कहे, और फिर हम सख्त अल्फाज में बोल रहे हैं, फिर भी हमारा ईमान। कुरान तो कहता है नरम अंदाज से बात कर, और हम अकड़ के बात कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तू जो है उससे उस तक भी मत कह, और हम गालियां तक दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम परेशान हो गए। जब भी तो कहा, जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपने नाम अमाल, तो अपने अमाल तो देख, तेरे पास नेकियां हो। अरे जुआ तेरे पास, शराब तेरे पास, जादू टोने तेरे पास। आज तो अफसोस है हमारे घरों के अंदर औरतें न जाने कहां कहां जा रही, और बेगैरत घर वालों को पता ही नहीं है कि जहां जा रही है कि निकाह भी टूट जाए। अब बताइए, क्या गैरों को पता है, घर वालों को पता नहीं? और एक मुसलमान, तेरे लिए सबसे बेहतर क्या है? अगर आज हम अपने आका की तालीम को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी। अरे बोलो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी। अच्छा ये बताओ, फिजूल खर्ची चीज अच्छी है क्या? इसमें उलमा भी शरीक हैं, लीडर भी शरीक। वाह वाह वाह, दोनों इसमें शरीक है। क्यों? मेरे और आप सबके आका ने फरमाया, 2 जमातें हैं, ये सुधर गई पूरी उम्मत सुधर जाएगी, और ये बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। वो है उलमा और उमरा। तो हमारी ड्यूटी जो है, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कुरान कहता है ला तुबज़िरु तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन काने इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फिजूल खर्ची ना करो, फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, और शैतान रब का नाशुक्र है। तो फिजूल खर्ची करने वाला क्या हुआ? शैतान। अब आप से मैं पूछना चाहता हूं, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना। अरे कुरान क्या कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी हमारे लिए। तो मेरे आका ने अपनी बेटियों की शादी की या नहीं की? अरे बोलो भाई, की है। तो आपसे बढ़कर कायनात में कोई मालदार है? सारी कायनात जिनके कब्जे में। बरेली के ताजदार फरमाते, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। फिर मेरे आका ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया था? अरे भाई, हम अहले इल्म है, यहाँ बैठे हैं, या लीडर भी मौजूद हैं, अगर नबी की जिंदगी को आप समझते हैं तो बताओ कितना जहेज दिया था? इस्लाम ने इतना आसान कर दिया है, जो फितने आज पैदा हो रहे हैं, याद न करो हम तो दौलत है दे दिया तो क्या हुआ। नमूना इस्लाम सबके लिए एक। बेशक, सुभान अल्लाह। जब अमीर आदमी करेंगे, गरीब आदमी मजबूर होके करेगा। तो इस्लाम ने सबको पाबंद किया। लड़की की शादी पर इतना मेरे आका ने फरमाया, सबसे बेहतर शादी वो है जो कम खर्चे में हो। सही। और आका ने फरमाया, निकाह आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अब 30 साल तक हमारी बच्ची की शादी ना हो तो जिना नहीं होगा तो क्या होगा? जहां खाते पीते घर की बच्ची 9 साल की बालिग हो जाती, और 35 साल तक शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही?
गरीब बाप के पास में जहेज नहीं। आखिरकार हमारे यहां रस्में हैं। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, गौर क्यों नहीं करते अपने नफ्सों में। इस्लाम ने कितना आसान कर दिया। ये बताइए, बारात आएगी भी तो बारात दुल्हन लेकर आएगी कि दुल्हा लेकर आएगा? उसका खर्चा दुल्हन पे तो नहीं है ना। और छुआरे कौन लेकर आएगा? दूल्हा लेकर आएगा। फिर निकाह पढ़ाने वाले का जो है नजराना कौन देगा? तो जिस मजहब ने निकाह के वक्त का खर्चा भी इस पे नहीं रखा, छुआरा भी लड़के वाले लड़की वाले पे नहीं रखा, फिर देख की देख लड़की वाले के फिट कर दी। मेरे भाई, हमें आपको ये समझ ले कौन सी बड़ी बात है दावत की। कम से कम जब बिरादरी का खर्चा होता है 1 लाख रुपया छोटी सी दावत में खर्च हो जाता है। बेशक बेशक सही बात। अब बताइए, एक आदमी, गरीब आदमी जिसके लिए अपने घर चलाने के लिए नहीं है, वो प्लाट बेचेगा, वो मकान बेचेगा, वो ब्याज पे लेकर आएगा, उसे कर्ज नहीं मिलेगा फ्री में, कर्ज हसन नहीं मिलता उसको। और ब्याज का पैसा लेकर आया और हम मौलवी भी खा रहे हैं, हमारे लीडर भी खा रहे हैं, और किसी को ये गैरत नहीं आई तू गरीब आदमी है ये काम न कर। सही बात। क्यों कि हमारे आका ने जिंदगी में, हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, आपको वजू कराते हैं। मेरे आका ने पूछा, रबिया शादी नहीं की? आका हालात थी, मुझे कौन देगा खर्च? आखिरकार तीसरे दिन किस्से मुख्तसर अर्ज किया, आका जो आप चाहे। तो फरमाया फलां आदमी को कह दो, बड़ा कबीले का आदमी, उनसे कह दो अपनी बेटी मेरे निकाह में दे। मेरे आका का पैगाम लेकर पहुंचे तो उनके बाप ने कहा शाम तक सोचेंगे आका। तो वो जा ही रहा था, बेटी ने कहा ओ नबी का पैगाम लेने वाले, आका ने तुझे मेरे लिए भेजा। अपने बाप से अर्ज किया, अब्बा जान आप मेरी फिक्र कर रहे हो ना, जब मुस्तफा ने मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया अब फिक्र की जरूरत नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मंजूर है। वाह। अब मेरे आका सरकारे दो जहां का दस्तूर देखिए, सैयदना एक साहबी रसूल ने नाम से, उनसे उन्होंने आपके लिए कुछ सोने का इंतजाम किया। इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आका ने फरमाया 2 जोड़े, एक इनके लिए एक इनकी बीवी के लिए तुम तैयार करो। सुभान अल्लाह। इधर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया, एक बकरी के इंतजाम है उस्मान, तुम करो। इंतजाम हो गया। मेरे आका खुद उनके साथ जाते निकाह के, और निकाह के बाद में फिर दोहर से पहले आते हैं। सैयदना उस्मान गनी से कहा वलीमा में बकरी ज़िबा करो। सुभान। तो मेरे आका ने लड़की के यहाँ कभी दावत नहीं की और न दावत का हुक्म दिया, ताकि लड़की का बोझ न बने। हाँ, शादी में क्योंकि वहां रिश्ता, एक घर आबाद हो रहा है, घर में चिराग आ रहा है, वहां खुशी हो रही है। और जब बेटी घर से जाती है तो खुशी नहीं होती। एक बाप से पूछो जिसकी चहीती बेटी जब घर से जाती है कितने उसको सताते हैं अरमान, क्या पता सास कैसी मिले, ससुर कैसा मिले, दामाद कैसा मिले। अब तक तो हमारे घर में नाक से पली हुई थी, अब दूसरों की मोहताज होगी, दिल टूट रहा है। खुशी नहीं, वह गम है। लेकिन जिस घर में शादी हो रही आ रही है वहां एक चिराग रोशन हो रहा है, वहां जोड़ा बन रहा है, वहां खुशी है। तो आका ने खुद भी वलीमा की दावत की और हुक्म दिया वलीमा करो, चाहे एक बकरी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, वलीमा से हम दूर हैं, और अगर निकाह को समझ लो तो एक रस्म न रहे। बोलो, निकाह पढ़ते वक्त में काजी कलमा पढ़वाते क्या कहता आपसे? ये फला की लड़की इतने महर के बदले मां नानो नफका, यानी पूरी जिंदगी का खर्चा, कपड़ा, खाना पीना। अब अगर आज के बाद बीमार हो तो इलाज शोहर को कराना है, बाप को नहीं। कपड़े की जरूरत पड़े तो शोहर बनाएगा, लेकिन हमारा हाल ये है, तंदुरुस्त है तो हमारे घर, बीमार हो जाए तो बाप के घर। अब बताइए, जब आपने
लड़की को कबूल कर लिया, पूरा खर्चा कबूल कर लिया, तो मर्द है तो मर्द बन के रहे, जबान पर कायम रहे। लड़की को भी कबूल किया है, खर्चा भी कबूल किया है, तो आप उसी पर कायम रहे। और यहाँ क्या इंतजार कर रहे हैं कि हीरा होंडा लड़की लाएगी तो मैं सवार होऊंगा, बेड वो लेकर आएगी तो मैं। मेरे भाई 10 रुपया मांगे वो फकीरता है, और जो तुझसे हीरा होंडा मांगे वो तेरा दामाद। मेरे भाई इसको खत्म करो। कुरान ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक, हाँ लड़की का हिस्सा मीरास में है, वो दो जिसको नहीं दे रहे। लेकिन ये जो चीजें हैं, अगर इनसे आज हम बच जाएं तो कुरान पाक ने जो हमें रास्ता दिखाया है, इंशाअल्लाह कुरान पाक पे चलेंगे तो आज भी कामयाब और कल भी। आखिरी बात है कि मैं रुखसत हूं, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नतों को अपनाया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में। अब आज हमारे नजदीक हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि शिकवा शिकायत है और असल चीज पर ध्यान नहीं है। हमने अगर इस्लाम को न छोड़ा होता तो ये रुसवाई क्यों? कि जंगे बदर का हाल हमारे सामने है। वो 1000 से ज्यादा थे, सब पे हथियार थे, और मुसलमानों के हालात ये थे 2 घोड़े, जजीर है 8 शमशीरें, बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। तो वजह क्या थी उनके पास? अल्लाह हफीज जालंधरी की कब्र पे नूर की बरखा बरसाए। वो बताते हैं, न तेगो तीर पर तकिया, न खंदर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले। सुभान अल्लाह। मेरे आका की गुलामी पर भरोसा था तो कामयाबी ने कदम चूमे। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मैदान में मौजूद हैं, हालांकि आप नक्शा खींच देते कामयाबी कदम चूमती, लेकिन एक मैदान में खुद मौजूद है, कामयाबी नहीं मिली। जब कामयाबी नहीं मिली तो आपने मशवरा किया क्या वजह है, तो पता चला कि वो थे जो घरों पे नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिद में जमात से, जंग के वक्त में भी जमात से नमाज होती थी, तो उनसे छूटा क्या? तो कहा कि हमा हमी की बिना पर मिसवाक छूट गई है। तो सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, सबसे पहले नबी की सुन्नत अदा करो। अब इधर सुन्नत अदा की, वो रब्बे कदीर दिलों को बदलने वाला है, दिल बदले। और उधर बादशाह के दिल में बात डाली, जरा जासूसी तो कर, क्या कर रहे? वो जैसे ही वहां पहुंचता है जासूस भाग के जाता है, हुजूर खैर नहीं है, क्या हुआ? ये तो जंग में भी मुस्कुराते रहते थे, आज तो उनका हाल खराब है, दांत पहना छोड़ेंगे नहीं। तो बादशाह ने क्या किया? सफेद झंडा लहराया और चाबियां लेकर आए और कहा जब जमाल का आलम ये है तो जलाल का आलम क्या होगा? चाबियां लेकर आए, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने डाल दिया। आपने चाबियां नहीं उठाई, फौरन 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, सजदे में गिर गए, कहा मौला तेरी रहमत पे कुर्बान, तलवार चली, खून बहा, लेकिन किला फतह न हुआ। तेरे महबूब की सुन्नत अदा की, बगैर खून बहे किला कदमों में आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको कुरान पाक की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान को समझ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, बस्ती में हम लोग चैन अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग।